الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت سے فاصل کیا ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت، جس میں ارشاد رب العزت کہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو جاہلوں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، گمراہ لوگوں کے درمیان بھیجا تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو بتائے، ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے اور تمہارے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرے اور ہمیں علم و حکمت کی تعلیم دے۔ اس سے پہلے کے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ اب تک جو ہم نے انبیاء بھیجے، وہ جن انبیاء نے تبلیغ کی اور کاوشیں کی، زحمتیں کی، وہ انبیاء اب تک اس دین کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ لوگ ویسے ہی کہ ویسے ہی گمراہ ہیں، ویسے کہ ویسے ہی جاہل ہیں۔ تو اب ان جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے آخری نبی کو بھیج رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی ملتوں کو یکجا سوغرت کرے گا اور دین کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ جنہوں شاید میں نے کبھی کسی مجلس میں کہا کہ دین ایک ہی دین ہے، دین الگ نہیں ہے، ایک ہی دین آدم جو لے کر چلے تھے وہی دین خاتم تک آیا۔ اور جیسے جیسے دین بڑھتا گیا، انسانیت جوان ہوتی گئی، انسان بڑھتا گیا، ویسے ویسے دین میں احکام کا اضافہ ہوتا رہا، حکم بڑھتا رہا۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پنجگانہ نماز ایک ساتھ پانچوں وقت کی واجب نہیں ہوئی ہے، ایک ایک نبی کے دور میں واجب ہوتے ہوئے آئی اور آخری نبی تک پائے تکمیل تک پہنچنے کے اب پانچوں وقت کی نماز واجب ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم کتنا بڑا رحمان الرحیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پر ٹوٹل 52 رکعت نماز واجب قرار دی، اور ہم پر کتنی واجب رکعت قرار دی؟ 17 رکعت۔ 17 رکعت ہم پر واجب قرار دی، اپنے حبیب پر اس نے 52 رکعت واجب قرار دی۔ تو اللہ تو ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، کیونکہ دین نام ہے بہت ہی آسان۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کو سخت نہیں بنایا، دین کو بہت آسان بنایا ہے، اور دین میں کوئی جبر بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر زبردستی نہیں ہے، دین آسان ہے، سلیس ہے، تمہارے عقیدے پر ہے کہ تم عقیدہ اپنا پاک و پاکیزہ رکھو اور اس دین کو قبول کر لو۔ اب رسول جب آئے اور انہوں نے عرب کے اس جاہل ماحول میں، اس جہالت میں، اس اندھیرے میں، جہاں ہر گھر میں تلوار تھی لیکن قلم کہیں تھی، ہر گھر میں تلوار تھی، یعنی بات بات پر عرب جو ہے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ جیسے آج ہم لوگ ایک معاملے سے تبرک کے لیے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، ویسے ہی وہ ایک ایک اونٹ کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ایک ایک اونٹ کے لیے 40 سال تک جنگ ہوا کرتی، اتنی جہالت ہوئی۔ ایسی جہالت میں رسول نے آ کے سب سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا اور سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، یعنی آپ جو کہیں گے وہی سچ ہے۔ اب رسول نے جب اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا تب اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا، تب اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا۔ اب جو رسول نے کہا وہی ہم نے مانا، اور خالی ہم نے نہیں، عالم اسلام کے ہر مسلمان نے صدر اسلام سے لے کر اب تک جو رسول نے کہا وہی مانا۔ پر رسول کے اختیار میں تھا، رسول چاہتے تو اللہ کے کلام کو اپنا کلام بنا کر پیش کر سکتے تھے، لیکن رسول کی صداقت پر لوگوں کو یقین تھا اور رسول نے جو کہا اسی پر عمل کیا۔ اللہ کا کلام جو 3 طریقے کا کلام ہوتا ہے، ایک آیت ہے قرآن مجید، ایک آیت قرآن مجید، اور ایک حدیث قدسی ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان کی گفتگو ہے، اللہ اور رسول کے درمیان، اور ایک ہے
حدیث جو ہے وہ رسول کے ذریعے بیان کی گئی، چونکہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، میرا حبیب وہی کہتا ہے جو میری وحی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ یعنی رسول جو بھی کلام کرتا ہے، رسول اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالے تو وہ اذن خدا سے اللہ کی وحی سے نکالتا ہے۔ اب جب اللہ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے تب وہ بتاتا ہے، تب وہ حکم دیتا ہے۔ تو اب رسول نے کہا کہ یہ آیت ہے تو ہم نے آیت مانا، رسول نے کہا یہ حدیث ہے تو ہم نے حدیث مانا، رسول نے کہا یہ حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی مانا، ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے 1,23,999 نبی رسول سے پہلے آئے، کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ، یا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 1,23,999 نبی آئے؟ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن میں یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ نہیں۔ اچھا قرآن احادیث میں کہیں پر ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، ان کا نام یہ ہے؟ کہیں ہے؟ کہیں نہیں۔ کیا تاریخ میں کہیں پر 1,24,000 انبیاء کا نام ہے کہ یہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ کہیں نہیں ہے۔ ساری تاریخ ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائے، لیکن کم سے کم پروردگار عالم نے جب اپنے 1,24,000 انبیاء بھیجے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تو اس کو کم سے کم قرآن میں تو پیش کر دینا چاہیے تھا کہ یہ 1,24,000 انبیاء ہیں، یہ ان کے نام ہے، لیکن قرآن نے بھی 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں بتائے۔ قرآن نے صرف اور صرف 26 سے 28 انبیاء کے نام قرآن میں ذکر کیے ہیں، 26 سے 28 انبیاء کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اب تاریخ میں جب آئیے گا، تاریخ کا مطالعہ کریے گا تو بہت زیادہ 100 سے 150 انبیاء کا نام تاریخ میں ملتا ہے، 100 سے 150 انبیاء کا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ تو عالم اسلام نے کیسے مانا کہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ کیسے مانا؟ کہ رسول کے ذریعے مانا۔ رسول نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء آئے تو عالم اسلام کے مسلمان نے یقین کر لیا، قبول کر لیا کہ ہاں 1,24,000 انبیاء آئے۔ اچھا کم سے کم یہی بتا دو تم کہ کون سا نبی کہاں آیا، کس قبیلے میں آیا، کس خاندان میں آیا، کس قوم میں آیا، یہی بتا دو۔ کہ یہ بھی نہیں پتا؟ کہ کیوں نہیں پتا؟ کہ یہ نہیں پتا ہے، رسول نے بتایا نہیں۔ آدم کہاں آئے، شیش کہاں آئے، نوح کہاں آئے، ابراہیم کہاں آئے، عیسیٰ کہاں آئے، یعقوب کہاں آئے، یوسف کہاں آئے، ادریس کہاں آئے، خضر کہاں آئے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں کون نبی کس قوم میں آیا، کس قبیلے میں آیا، کس خاندان میں آیا۔ ایک وقت میں 100 انبیاء بھی آئے ہیں، ایک وقت میں 100 انبیاء بھی آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 100 انبیاء ایک وقت میں زمین پر آ کر اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہم 5 علماء ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ہم 5 علماء ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان، ہر آدمی اپنا چاہتا ہے کہ میرا نظریہ لوگوں پر حاوی رہے، میرا نظریہ ہو، میری بات ہو۔ ایک 100 انبیاء ایک وقت میں آئے ہیں۔ ہاں جب 100 انبیاء آئے ہیں تو کسی خاندان کے لیے ایک نبی آیا، کسی قوم کے لیے ایک نبی آیا، کسی شہر کے لیے، کسی گاؤں کے لیے ایک نبی آیا کہ وہ اپنی بستی میں تبلیغ کرے گا، اپنی قوم میں تبلیغ کرے گا، اپنے خاندان میں تبلیغ کرے گا۔ اس طرح سے بھی ہے، ایسے بھی انبیاء ہے کہ ہر پوری قوم کے لیے ایک نبی ہوا، پوری دنیا کے لیے ایک نبی ہوا، ایسے بھی نبی آئے ہیں۔ اور ایسے بھی نبی آئے ہیں کہ جن کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، ہوا پہ بھی ہے، چرن پہ بھی ہے، پرن پہ بھی ہے، یعنی ہر شے پر نبی کی حکومت ہے۔ یعنی کون سا نبی کہاں آیا کسی کو نہیں پتا۔ سب نے کیسے مانا کہ نبی نے کہا تو مان لیا، نبی نے کہا فلاں نبی اس وقت آیا، فلاں نبی فلاں زمانے میں آیا، فلاں قوم میں آیا، فلاں قبیلے میں آیا، تو سب نے مانا۔ یعنی اب رسول جو کہہ رہے ہیں، اقوام جو ہے، قوم جو ہے، عالم اسلام جو ہے اسے مان رہا ہے۔ کتنے نبی آئے، کہاں آئے، کیسے آئے؟ اچھا یہ بتا دو کون نبی کب پیدا ہوا، کہا نہیں پتا۔ کون نبی کہاں مرا، یہ بتا دو، کہا نہیں پتا۔ کس نبی کی کیا حیات ہے، کیا عمر ہے، یہ بتا دو، کہا نہیں پتا۔ بھائی جب نہیں پتا تو تمہیں پتا کیا ہے؟ جب کچھ نہیں پتا تو پتا کیا ہے؟ کس نبی کو کہاں دفن کیا گیا یہ بتا دو، کون سا نبی کس قبرستان میں دفن ہے یہ بتا دو، کس نبی کو کس نے کہاں دفن کیا یہ بتا دو۔ کچھ نہیں پتا، لیکن مان رہے کہ کیوں مان رہے؟ کہ رسول نے کہا ہے اس لیے مان رہے۔ جب رسول کی ہر بات تم مان رہے ہو تو رسول ہی نے تو غدیر کے میدان میں
इस तरीके से आया, सब मान रहे हो। कहा क्यों मान रहे? कहा रसूल सिद्दीक है, रसूल सादिक है, जो रसूल जो बोलेगा वही सच है। तो या तो रसूल की सदाकत का कलमा पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, कहो कि रसूल सिद्दीक है, या फिर इनकार करो। और अगर सिद्दीक मान रहे हो तो नबी की हदीस भी मानो कि नबी ने ऐलान किया, मानो तो भी मानो। तुम्हें नहीं पता कि कौन नबी कहाँ आया, आओ हम बताते हैं कौन नबी कहाँ आया। आगे हमसे पता चलाओ, हमसे पूछो कौन नबी कहाँ आया, हम बताएंगे। कौन नबी कहाँ तब तो हम बताएंगे। कौन नबी कहाँ पैदा हुआ हम बताएंगे। क्योंकि हमने जो ये इल्म लिया है, हमने जो ये तालीम ली है, ये रसूल के दर से ली है, ये अबू तालिब के बेटे से ली है, ये अबू तालिब के खानदान से ली है। तुमको तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा नबी कब पैदा हुआ और कब मरा। तुमको तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा नबी कब पैदा हुआ कब मरा, ये भी नहीं पता। और पता भी कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? दलील दे रहा हूं मैं। फिलहाल मिसाल के तौर पर हमको सब पहचानते ज़की, ये भी जानते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए, कलकत्ते में मट्टियाबुर्ज में पैदा हुए, ये भी जानते हैं सब। हमारे बुजुर्ग के यहाँ पर मजलिस में तशरीफ हो रहा, उन्होंने शायद हमको बचपन में गोद में भी लिया हो। बहुत से अफराद होंगे जिनको मैं देख भी रहा हूँ गोद में लिया है, लेकिन उनसे मैं पूछूं क्या वो मेरी विलादत का टाइम बता सकते हैं कब मैं पैदा हुआ? गोद में लिया है, बचपन में देखा खेलते हुए, शैतानी करते हुए भी देखा होगा, तो कम से कम ये बता दे कि मैं कब पैदा हुआ। कमाना ये नहीं पता कब पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुआ ये बता दे, क्या ये भी नहीं पता। तो भैया किससे पता चलेगा? कि ये जो पता चलेगा आपके घर वाले से, आपके घर वाले से पता चलेगा कि जो आपके घर में मौजूद था, आपके चचा, आपके मामू, आपके भाई को जो घर पे था, उससे पता चलेगा कि किस तारीख को किस वक्त पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना। घर वालों से पता चलेगा। आलम इस्लाम इसलिए गुमराही में है कि रसूल की विलादत उसने किसी और से ली, घर वालों से नहीं ली। अगर रसूल के घर वालों से अबू तालिब का दामन पकड़े रहते तो रसूल की विलादत भी पता चलती और रसूल की वफात। बाप को छोड़ा रसूल की विलादत तारीख भूल गए, बेटे को छोड़ा रसूल की वफात भूल गए। पर दुश्मनाने अहल बैत तारों से क़यामत मुदाम लाना, नारा हैदरी, नारा सलवात। अब आइए, तारीख बताती है जनाब नूह से लेकर जनाब इब्राहिम तक, जनाब नूह से लेकर जनाब इब्राहिम तक कई हजार साल का फासला, और इस दरमियान 28,000 अंबिया आए, 28,000 अंबिया। और 28,000 अंबिया की कब्रें मुख्तलिफ मकामात पर थी। जब जनाब इब्राहिम का ज़माना आया तो जनाब इब्राहिम ने बैतुल मक़दस में 2,500 अशरफिया उस दौर की देकर ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीद कर उन 28,000 अंबिया की कब्रें जो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग अंदाज से बनी थी, सबों की कब्रों को इकट्ठा करके बैतुल मक़दस में दफन किया। भाई इब्राहिम जब तुम तबलीग के लिए आए थे, दीन की तबलीग के लिए आए थे, ज़मीन अल्लाह की थी, तुम नबी थे, तो ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत थी? बगैर खरीदे भी अंबिया को दफन कर सकते थे। इब्राहिम ने जवाब दिया, अगर आज हम बगैर खरीदे अपने अंबिया मासूमात को दफन करेंगे, तारीख कुछ और लिखेगी, क्योंकि हमारी औलाद में से, हमारे फर्जंदों में से एक ऐसा फर्जंद भी आने वाला है जो करबला की ज़मीन पर अशरफिया देकर ज़मीन खरीद कर अपनी औलाद को दफन करेगा। सलावत पढ़े मामा। 28,000 कब्रें बैतुल मक़दस में है, अंबिया 28,000 अंबिया की कब्रें। लेकिन मुसलमान आज बैतुल मक़दस की हिफाजत नहीं कर पा रहा, आज बैतुल मक़दस को समझ नहीं पा रहा है, बैतुल मक़दस के मर्तबे को समझ पा रहा है। और बैतुल मक़दस आज यहूदी जो है उस पर हमले पे हमला किए जा रहे हैं, वहाँ के रहने वालों पे हमला किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान खामोश है। क्यों? मुसलमानों ने अपनी गैरत से सौदा कर दिया, अपनी ज़मीर से सौदा कर दिया। ज़मीर उनका ख़त्म हो चुका है, गैरत उनकी ख़त्म हो चुकी है। जो अपने को खादिमीन हरम कहते हैं वो आज यहूदियत के साथ बैठ कर हर चीज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बैतुल मक़दस की फिक्र नहीं है कि बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हम उस दर के मानने वाले हैं कि जिस दर से सबों ने पानी पिया है, लेकिन सब पानी पी कर
दुश्मन बन गए, जिस दर से सब ने नमक खाया और सब ने नमक हराम किया। फर्क तो यही है कि दुनिया ने भी जो कुछ इल्म लिया इन्हीं के दर से लिया, लेकिन इनके दर से लेने के बाद अपना नाम किया। आप जाके किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, चैलेंज करता हूँ, दावा कर रहा हूँ, जो आज फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह मालिकी, 4 फ़िक़्ह है, 5वीं फ़िक़्ह दाखिली, किसी से भी पूछ लिए एक सवाल कि फ़िक़्ह हनफ़ी पे जो अमल तुम लोग कर रहे हो, ये फ़िक़्ह हनफ़ी कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई? कब से? खाली ये सवाल कर रहे हैं। हर मुफ्ती ये जवाब देगा रसूल के 200 साल के बाद। रसूल के 200 साल के बाद। कब? यानी छठे इमाम का ज़माना जो है 148 हिजरी है। छठे इमाम का ज़माना 148 हिजरी। छठे इमाम ने तालीम दी, पढ़ाया, और जब पढ़ कर वो अपने आप को आलिम समझने लगे तो अपनी फ़िक्र शुरू कर दी। एक वाक़या याद आ रहा है, ईरान का वाक़या है और सच्चा वाक़या है। चूँकि मौजू से मुर्तबित हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। अल्लामा हिल्ली का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है अल्लामा हिल्ली, बहुत बड़ी शख्सियत। ईरान का बादशाह था, उसने, और ये मौजू इसलिए भी मुर्तबित हो रहा है, इस यहाँ पर एक और चीज़ याद आ गई कि अभी हिंदुस्तान में मसला चल भी रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। ईरान के बादशाह ने अपनी ज़ौजा को तलाक दिया और 3 बार ज़बान पर जुमला लिया है, तलाक तलाक तलाक। अब तलाक बोलने के बाद वो पछता रहा कि ये हमने क्या कर दिया, 3 तलाक दे दी। अब जिस मौलवी को बुलाया सब ने कहा कि अब हराम है, अब दोबारा मोहल्लेला तलाश करो, ये औरत किसी और से शादी करे, शादी करके वो अपनी मर्जी से तलाक दे दे, तब उसके बाद तुम शादी कर सकते हो। अब ये बादशाह परेशान, इसने हनफी उलमा को बुलाया, शाफी को बुलाया, मालिकी को बुलाया और हम्बली को बुलाया, चारों फ़िक़्ह के उलमा जमा हो गए। सब ने यही कहा कि तुम्हारी बीवी जो है तुम पर हराम हो गई है, तलाक हो चुकी है, अब तुम उससे रुजू नहीं कर सकते हो, इल्ला कि कोई दूसरा शादी करके उसे तलाक दे तब। अब ये परेशान, इसका एक वज़ीर था, इसने कि बगदाद में काली में थी, उसको बुलाओ तो शायद तुम्हारे मसले का वो हल कर दे। कहा ठीक है बुलाओ। खबर की गई, इसके अफराद के नासिक गए अल्लामा हिल्ली को बुलाने के लिए। इससे सोचा जैसे ही हमारा तकसीद जाएगा अल्लामा हिल्ली फ़ौरन के फ़ौरन दौड़ते हुए चले आएंगे, बादशाह बुला रहा है। अल्लामा हिल्ली का ठीक है जाओ मैं आऊँगा, उसको भेज दिया। वो शख्स चला गया। अल्लामा हिल्ली बाद में इत्मीनान से अपना बगदाद से चले ईरान पहुँचे और उस वक्त दरबार में पहुँचे जब दरबार सजा हुआ था पूरा, उस वक्त दरबार में पहुँचे। जैसे ही दरबार में पहुँचे तमाम उलमा जो हैं वो सब पूरे बैठे हुए हैं, तमाम सफरा बैठे हुए हैं, और ये अल्लामा हिल्ली जो है जैसे ही दरबार में दाखिल हुए अपनी जूतियों को उतारा, चप्पल को उतारा और बगल में दबाया और बगल में दबा कर अंदर दाखिल हुए। तो तमाम उलमा समझ को ऐसी आम आदमी आया होगा, लेकिन उनका रोब इतना था चेहरे पर कि बादशाह भी देखकर दंग हो गया। वो अपने मकाम से खड़ा हो गया, अब अपने मकाम से खड़ा हुआ और अपने बगल में उनको जगह दी, अपने बगल में उनको बैठाया। अब तमाम उलमा जो थे एकदम परेशान, ये कौन सी बात है, ऐसा शब्द जो चप्पल हाथ में लगाया हुआ पटोरा हुआ आया और बादशाह ने अपने बगल में उसको जगह दे दी, अपने बगल में, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो उलमा ने कहा कि ये क्या फैसला करेगा, ये क्या मसले को हल करेगा, इसको तो आदाब दरबार ही नहीं आता कि दरबार में कैसे दाखिल होना है, कोई प्रोटोकॉल पता ही नहीं है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। चप्पल बगल में दबाए हुए दरबार के अंदर आ गया है, इसको क्या पता, कुछ पता ही नहीं है। तो जब ये हुआ तो बादशाह ने ठीक है पूछो भाई। तो पहले पूछा कि आप चप्पल, आपको जो दरबार में आने का आदाब ही नहीं पता है, चप्पल बगल में दबा के पास में है, तो आप मसले क्या कर रहे हैं। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा चप्पल मैंने बगल में इसलिए दबा ली है कि जब रसूल नमाज़ पढ़ने जाते थे मस्जिद नबवी में तो हनफी आके चप्पल चोरी कर लेते थे, चप्पल चोरी कर लेते थे, इसलिए हमने चप्पल यहाँ पर लेकर आ गए कि हनफी उलमा बैठे हुए हैं, लेकिन चप्पल चोरी ना होता है। जैसे हनफी उलमा ने सुना कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है,
हनफी कहा तो रसूल का कभी शाफई चोरी कर लेते थे। शाफई वाले फौरन खड़े हो गए, ये तो बुहतान लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है, कहाँ रसूल कहाँ शाफई कि वो कहाँ चप्पल चोरी करेंगे, कभी मालिकी चोरी कर लिया करते थे। फौरन मालिकी वाले खड़े हो गए, ये तो और सरल था झूठ बोला, जब शाफई नहीं थे हनफी नहीं थे तो मालिकी कहाँ चाहिए, ये तो मालिकी तो उनके बाद वजूद में आए हैं, तो कभी हम्बली ले आए थे। हम्बली वाले फौरन खड़े हो गए, जब शाफई नहीं मालिकी नहीं हनफी नहीं तो हम्बली कहाँ से आएंगे, हम्बली का तो ज़माना तकरीबन 350-400 साल के बाद वो कहाँ से आएंगे। कहा नहीं हम्बली भी नहीं थे, तो जब कहा तब हनफी नहीं थे, शाफई नहीं थे, मालिकी नहीं थे, हम्बली चारों नहीं थे रसूल के वक्त, तुम खुद ही कबूल कर रहे, तो कैसे तुमने कह दिया कि इसकी तलाक हो गई। वाह वाह वाह, जब तुम खुद ही कबूल कर रहे हो कि चारों मसलक वाले इमाम जो थे रसूल के ज़माने में नहीं थे, तो तुमने कैसे कह दिया कि इसकी तलाक हो गई है। आप मतलब भाषा का सुनो, मेरा इमाम रसूल के वक्त था, रसूल के ज़माने में था, लिहाजा जो हमारी फिक्र है वो फिक्र मोहम्मदी है। हमने फिक्र मोहम्मदी को अपने इमाम अली से लिया, इमाम अली ने इमाम हसन को दिया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुलब्दीन को दिया, इमाम ज़ैनुलब्दीन इमाम बाक़र को दिया और बाकी इमाम सादिक को दिया, और उनसे हमने लिया। हमारा इमाम उस वक्त था, लिहाजा हमें पता है कि तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। और उसी वक्त बादशाह जो है फौरन असना शरीफ हुआ, पूरे 12 हो गए, चार मानने वाला हो गए, शिया असना शरीफ हो गया, और उसने तमाम अपनी रियाया को हुक्म दिया कि आज के बाद तुम सब शिया हो जाओ। नारे सलावत। एक जूती से इनको शिया किया गया, एक जूती से इनको शिया गया। तो ये क्या हमसे तारीख का वो करेंगे, कहाँ रसूल कहाँ इमाम अबू हनीफा। देखिए ये कोई फसाद, ये हम अपने छोटे भाइयों को इल्म पहुँचा रहे ताकि कहीं पर अगर कोई कहे क्या फिक्र हनफी, खाली एक सवाल करो भैया, फिक्र हनफी कब थी, रसूल के ज़माने में थी? थे, शाफी थे, हम्बली थे, मालिकी थे, कोई था ही नहीं। ये सब तो 200 साल के बाद आए, तो कहाँ से आए। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे नमाज तरावी है, किसी से भी पूछ ले क्या रसूल ने नमाज तरावी पढ़ी? अच्छा चलो रसूल को छोड़, क्या खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ी? नहीं पढ़ी। जब रसूल ने नहीं पढ़ी और खलीफा अव्वल ने नहीं, कोई एक झूठी से झूठी तारीख भी ये पेश नहीं कर सकते कि खलीफा अव्वल ने भी नमाज पढ़ी है। झूठी से झूठी तारीख भी जहाँ भी है, खलीफा तो वो हज़रत उमर ने पढ़ी है ना तरावी। तो जो रसूल के ज़माने में न हो और बाद में ईजाद हो जाए, उसी को तो तुम लोग बिदअत कहते हो। मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में ही लिखते हैं, लम यकुन फी ज़माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा बिदअतुन, जो चीज़ रसूल के ज़माने में न हो और बाद में ईजाद कर दी जाए वो बिदअत है। जो रसूल के ज़माने में न हो बाद ईजाद कर दी जाए वो बिदअत। तो ये कहाँ थी रसूल के वक्त? न रसूल ने पढ़ी, न उनके बाद वाले खलीफा ने पढ़ी, खलीफा ने पढ़ी नहीं, तो आएगा तो बिदअत। तो अब वो यहाँ पर कहते हैं बिदअत हसना है, इसको ये जवाब देते हैं बिदअत हसना, यानी हम कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान की तिलावत का सवाब हमारे वहाँ भी है। रमज़ान में हुक्म किया गया कि जितना हो सके कुरान की तिलावत करो, लेकिन हमारे फिक़्ह मोहम्मदी में एक मसला ये है कि कोई भी मुस्तहब नमाज जमात से नहीं पढ़ सकते। कोई भी एक कुल्ली मसला है, कोई भी मुस्तहब नमाज जमात से नहीं पढ़ सकते। फरादा पढ़िए, 500 रकत पढ़िए, 500 रकत पढ़िए एक दिन में, कोई मुज़ाहिरा नहीं, लेकिन फरादा जमात की बिदअत। तो मैं बात कर रहा था कि जूती के बिना पे ये तो शिया हो, ये क्या हमसे आकर मुकाबला कर पाएंगे? हम तो इमाम के मानने वाले हैं कि जिनका शागिर्द भी किसी मसलक का इमाम बन जाता है। हम उस इमाम के मानने जिनका शागिर्द भी किसी मसलक का इमाम बन जाता है। इसीलिए हमारी कौम का हर बच्चा बड़े फख्र से कहता है कि दुनिया के इमाम थे, हमारा इमाम है। सलावत पढ़े सबने कहा बेशक है ना, बिल्कुल इनकार नहीं करिएगा। अब एक मसला यहीं पर रुक बता दूँ, इमाम है, सबने कबूल कर लिया इमाम है,
اگر ابھی اچانک امام آ گئے، کیا کہنا ہے بھائی؟ واہ واہ واہ۔ ابھی آپ دیکھیے مجلس میں تو ہے امام، ظاہری طور پر امام اگر آ گئے، بہت صحیح۔ یہ ادارو چلو خون حسین کا بدلہ لینا، تو ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو تیار رکھا ہے امام کے ساتھ جانے کیا کہنا ہے؟ کتنے ہیں؟ یہ تو دور چلی چھوٹی سی مثال دے دی، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان اچانک آ جاتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی حتماً ہوا ہوگا، فطری چیز ہے یہ، اچانک بھی آپ کے دروازے میں مہمان آ گیا، آپ نے دروازہ کھولا، فلاں صاحب، تو اکثر ہوتا ہے 1 منٹ میں، 1 منٹ فوراً دروازہ بھیڑا، گھر کے اندر گئے، جلدی سے کمرہ صاف کیا، تکیا ادھر، چادر ادھر، وہ پلیٹ ادھر، پیالہ ادھر، سب کرتے ہوگا، فطری چیز ہے نا، میرے ساتھ بھی ہوا، پھر ہوا ہوگا 1 منٹ۔ تو کیا اگر امام کبھی آپ کے دروازے پہ آ گئے کہ چلو، تو کیا آپ امام کو بھی کہیے گا امام رک جائیے ذرا سا؟ واہ واہ واہ۔ آپ کو کہیے گا چلو گا نہیں نا؟ تو اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھنا ہے۔ جیسے ہی حسین نے خط لکھا حبیب کو، حبیب نے یہ نہیں کہا مولا کل آئیں گے، جیسے ہی خط ملا فوراً نکل گئے۔ بس اپنے کو حبیب جیسا بناؤ، جیسے ہی امام وقت کہے کہ چلنا ہے کیا کہنا ہے؟ ایسے تیار کرنا اپنے آپ، تب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم کہیں کہ ان کو ایک گھڑی بنا کے دینا ہے کسٹمر کو، کہاں سے ہوگا پھر؟ ٹائم نہیں، مولا 10 روپے ایک کسٹمر کھڑا ہوا سر نا، مولا ذرا سا ہم کپڑا پریس کر لیں، مولا ذرا سا امامہ صحیح کر لیں، نہیں، اپنے کو ایسا آمادہ رکھنا ہے کہ جیسے ہی امام کہیں فوراً لبیک کہیں۔ اگر اس لبیک کے کہنے کے لائق اپنے کو بنا لیا ہے، تب نعرہ لگاؤ لبیک یا حسین کا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جملہ میرا ضائع ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ہم نے کیا کہا؟ اگر امام آ جائے اور اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ جیسے امام آواز دے فوراً ہم لبیک کہنے کے لائق ہیں، تب لبیک حسین لگاؤ، ورنہ لبیک حسین لگا کر فائدہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین کے معنی مولا ہم تیار ہیں آنے کے لیے، لبیک یا حسین کے معنی اے شہزادی زینب ہم تیار ہیں، لبیک یا حسین کے معنی اے زین العابدین ہم تیار ہیں، لبیک یا حسین کے معنی اے مولا باقر ہم تیار ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں رکھا ہے، اس زبان سے ادا کر کے فائدہ کیا فائدہ؟ ہم تو یہ کہنے والے مولا رک جائیے، جب تورک تو لے لیں پہلے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، جمعے کے خطبے میں کہا تھا ہم یہ دعویٰ کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش شکر کریے کربلا میں نہیں تھے، شکر کریے کربلا میں نہیں تھے، ورنہ امام حسین کے ساتھ 72 کیوں ہوتے؟ بھئی ہم نے امام حسین کو دیکھا نہیں تو ہم اتنی محبت ظاہر کر رہے ہیں نا۔ جن لوگوں نے امام حسین کو ڈائریکٹ دیکھا تھا، ڈائریکٹ دیکھا تھا، وہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکے تو ہمارے پاس کہاں سے آ پائے؟ جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا تھا، وہ مفتی، وہ مولوی، وہ ملا، جنہوں نے رات کو یہ کہا تھا کہ اللہ اکبر قتل حسین رسول کا نواسا، نبی کا بیٹا، اللہ اکبر استغفر اللہ، وہی مفتی، وہی مولوی صبح کے وقت خط لکھ کر مہر لگا کر دے رہے ہیں حسین واجب القتل ہے۔ ایک رات میں بدل گئے تھے۔ تو ہم تو کہتے کاش کربلا میں ہوتے، اگر ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ادھر یا ادھر؟ کہاں ہوتے؟ 72 والے میں ہوتے یا لاکھوں والے میں ہوتے؟ کہاں ہوتے؟ اپنے آپ کو ٹھٹولیے۔ جب ہم اپنے ایک عالم دین کے قول پر عمل نہیں کر سکتے، جب ہم اپنے ایک عالم دین کی کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کر سکتے تو امام کی بات پر کیسے عمل؟ دیکھیے ہر
सिस्टम का सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक कानून होता है। आप फौज में जाइए, पुलिस में जाइए, अपने सीनियर की बात को सुनना जरूरी है। सीनियर चाहे जो भी कहे अमल करना है। अगर सीनियर की बात को रद्द किया तो सस्पेंड हो जाओगे। हर ऑफिसर अपने सीनियर के हुक्म को मानेगा, अगर नहीं मानो सस्पेंड। तो कम से कम हम अपनी आदत तो ये तो बना लें। मुश्किल ये है जिसके पास हम पैसा देकर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपनी बॉडी पूरी हवाले कर देते हैं, वो हमसे साइन भी करवा लेता है, मर जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, उसके बाद भी हम साइन कर लेते हैं। जो जिस्म का इलाज कर, और जो मौलवी जो आलिम आपके रूह का इलाज करता है उसके बात नहीं करते। हम आलिम दीन की बात कर रहे हैं, अपने जैसे तालिब इल्म की नहीं। आप ये ना सोचिएगा मौलाना अपने को नहीं, हम आलिम दीन जो आलिम बाअमल मर जाए तकलीफ उनकी बात कर रहे हैं हम। जब उनकी बात पर अमल नहीं कर सकते, हम डॉक्टर मामूली सा डॉक्टर है। और आजकल ज़माना अजीब हो गया, आपको अटैक भी पड़ेगा तो जो दिल स्पेशलिस्ट है स्किन वहाँ चले जाते हैं, भैया जल्दी से देखो। है वो स्किन का स्पेशलिस्ट, आप जा रहे हार्ट का लेकर। है वो अपेंडिक्स का स्पेशलिस्ट, आपको हार्ट का हुआ, ब्रेन हेमरेज का फॉल्ट के बाद पहुँच गए। तो क्या हो, डॉक्टर तो है, किसी के डॉक्टर तो है, चले जाते हैं। जब ऐसे अगर जाते हैं तो आपके मरीज भी जो है वो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। क्यों? कहीं उसका स्पेशलिस्ट है ही नहीं। ये तो अपेंडिक्स का, ये हार्ट का क्या जाने है, ये तो हर्निया का ऑपरेशन करना, ये ब्रेन हेमरेज क्या जाने, ये तो दांत का डॉक्टर है, इसको क्या पता हार्ट में क्या होता है। तो जब हम ऐसे डॉक्टर जाते तो हमारा जिस्म जो है बर्बाद हो जाता है। तो जब हम जिस्म का इतना ख्याल करते हैं, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसके पास जाते हैं। हार्ट का हुआ तो हार्ट वाले पास, ब्रेन का हुआ तो ब्रेन वाले पास, पैर टूटा तो डॉक्टर के हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, उसके बाद। तो जब हम अपनी रूह का इलाज करने के लिए आते हैं कि झोला छाप जाकिरों मौलवी के पास क्यों जाते हैं? जब उनके पास जाइएगा तो आपकी रूह का इलाज नहीं होगा, बल्कि आपकी रूह और बीमार हो जाएगी। आपकी रूह को वो ऐसी ताकत देगा, वो लिखा दे बस दरवाज़ा खोलोगे जन्नत में चले जाओ। तो इमाम बाड़े से निकल कर, फरशेदा से निकल दरवाज़ा खोले और जन्नत में चले जाए, नामुमकिन है। हम बनाए अपने आप को। देखिए, सिर्फ और यकीन, अकीदा होना शर्त है। अगर अकीदा साफ है और दिल साफ है तो वह बेकल्बी भी आकर हुसैन के साथ शरीक हो गया और हुर भी आकर शरीक हो गया। और दोनों को, इसीलिए किसी शायर का एक शेर है, सलवात पढ़े मोहम्मद नहीं आ रहा है, मफ़हूम में बता दे रहा हूँ कि हुर चला दश्त से जन्नत की तरफ, इतनी जल्दी में गया कि पसीना भी सूखा है तो जन्नत में जाता है। हुर पसीना भी अगर सूखा है तो जन्नत में जाकर, जहन्नम से जन्नत, इतनी स्पीड में गए। तो अपने आप को ऐसा बना लेंगे ना तो यकीनन एक सेकंड में हमें जन्नत मिलेगा। लेकिन बनाए तो हम तो अभी फरशेदा से निकल कर बाहर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे क्या हुआ, क्या पढ़ा, छोड़ो यार, ख़त्म करो। तो मैं समा खराशी करो, कोई गलत जुमला निकल गया हो, कोई कड़वा जुमला निकल गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, तालिब हूँ, जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए थोड़ी सी बता दी बस। आज 6 मुहर्रम, आप जो ज़माना आ रहा है सिर्फ गिरिया और बुका का ज़माना आ रहा है। अब फ़ज़ाइल का वक्त ख़त्म होते जा रहा है, खाली गिरिया मसाइल माल मजलिस। आज अब सुबह से मजलिस कर रही है, तो गालिबन आपने हर जगह जाने अली असगर के मसाइल सुन। कौन अली असगर? तो सिर्फ 6 माह का 6 माह अली असगर अल्लाह की सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी। तारीफ बताती है, मैं तफसील से थोड़ा मसाज करने वाला हूँ, मुझे बोल कर तो पता नहीं अगले साल हम रहें या ना रहे, आप रहे या ना रहे। पर कहता शराबी रुबाब को पूछता देश बताती है, जब शब आशिक़ी नंदार हुई, शब आशिक़ी भाई जो जुमले इसके पढ़े हैं, तब ये मसाइल इमाम हुसैन हर खैमे की तरफ चहलकदमी कर रहे थे, टहल रहे थे। हर एक खैमे से कुछ न कुछ आवाज़ आ रही थी,
हर माँ अपने बेटे को तैयार करा रही थी, बेटा सुबह हो तो चले जाना, बेटा सुबह हो तो सबसे पहले जाना। जब ये हुसैन चहलकदमी करते हुए रबाब के खैमे तक पहुँचे हैं, जनाब रबाब जो है रो रही थी, गिल्ला कर रही थी, बुका कर रही थी। और हुसैन मेरे खैमा पर गए कि रबाब क्या बात है, क्यों रो रही हो, किस बात पर रो रही हो? मैं रबाब ने जुमला कहा था, मुझे इस बात पर रोना आ रहा है, मैं कितनी बदनसीब हूँ, कितनी बदनसीब इसलिए रो रहा था, क्यों क्या हो गया? हर बीवी खैमे में अपने बच्चे को तैयार करने के सुबह कुर्बान हो जाना। मेरा तो कोई ऐसा बेटा ही नहीं है जो जिसको तैयार करे कि सुबह कुर्बान होना। दो बच्चे, एक नन्ही सकीना है जिस पर जिहाद वाजिब नहीं है तो जिहाद कर नहीं सकती है, एक शिशुमाह बच्चा है जो मैदान जंग में नहीं जा सकता है, तलवार नहीं उठा सकता, मैं किसको करूँ? इसकी अपने बदनसीब समझ रही थी, क्या कर रही हूँ? अगर नहीं हुसैन ने जवाब दिया होगा रबाब घबराओ नहीं, कल जब तेरा असगर मैदान मुहत्तर में जाएगा तो अकबर से बेहतरीन जंग करके दिखाएगा। अल्लाह अकबर। सुबह आशूर नमूदार और ये गज़ल तो मुफस्सल पढ़ने वाला हूँ। सुबह आशूर नमूदार हूँ, एक एक अंसार गए, अकरबा गए, अब खैमे में कोई नहीं बचा, तमाम के तमाम खत्म हो, शहीद हो। अब हुसैन ने आवाज़ दी, सुना हुआ है आपका कि जनाब असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा जाकर मेरे ना जाए तो कह दो कि असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन है खैमे में आज जनाब असगर घुमक कर बाग की आगोश में आ गए। अली असगर को लेकर खैमे से बाहर निकले, अभी खैमे से ये दरवाजे पर दर खैमा पर पहुँचे थे, जब रबाब ने कहा आका रुक जाइए, आका रुक जाइए। हुसैन ने कहा मुड़े, और मुड़ कर कहा रबाब खैर तो है, तेरे बच्चे को रोक तो नहीं रही, बच्चे के दिल में मोहब्बत तो नहीं आ गई है? रबाब ने नहीं आता, ऐसी बात नहीं, मैं बच्चे को रोकूंगी नहीं, तो कुछ देर के लिए बच्चे को दे दूँ। जब रबाब ने अली असगर को हुसैन की आगोश से लिया, खैमे के अंदर आई और खैमे के अंदर आकर एक संदूक खोलकर एक कपड़े की गठरी खोली, उस गठरी से खोल कर निकाल कर एक छोटा सा पैरहन अली असगर को पहनाया, हाथों से बालों को संवारा, अली असगर को आगोश में लिया, एक जुमला कहा था साहिब औलाद का मजमा है। साहिब औलाद का मजमा है, बर्दाश्त कर सकते तुम कर रहे। मेरे बाद में जुमला कहा असगर जब तुम अपनी दादी शहजादी फातिमा से मुलाकात करोगे ना, और अगर शहजादी ये पूछे असगर तेरी माँ ने तेरे चेहरे को साफ नहीं किया तो कह देना दादी मेरी माँ के बाद पानी नहीं था। दादी से कह देना मेरी माँ के पास पानी नहीं था कि चेहरे को साफ करती। अल्लाह अकबर। जब रबाब ने तैयार किया, अब फिर जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया। अब इमाम हुसैन अली असगर को लेकर मख्तर की तरफ चले हैं। अब तारीख का जुमला है कि हुसैन ने आखिरी हुज्जत तमाम की, आखिरी हुज्जत तमाम की। एक टीले पर गए, मकाम आज भी करबला की ज़मीन पर मौजूद है कि जहाँ इमाम हुसैन गए और जाकर आखिरी हुज्जत तमाम की। अगर तुम्हारी नज़र में हमने कोई खता की है, इस बच्चे ने क्या जो इस बच्चे को तो पानी पिला दो। बस इतना कहना था कि मरतबा उधर से आवाज़ आई यब्तल कलाम हुसैन, यब्तल कलाम हुसैन, और ए हुर्मुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। ये सुन रहे, अब सुनिए। अब तारीख बताती है कि हुर्मुला ने कमान में तीर लगाई अली असगर की तरफ चलाने के लिए। जनाब रबाब जो थी एक तीर अंदाज के बेटी थी। जब रबाब तीर चलाना जानती थी और तीर को पहचानती थी कि कौन सी तीर क्या होती है। तारीख बताती है कि उस दौर में 5 से 6 किस्म की तीर इस्तेमाल की जाती थी। एक तीर जैतून की लकड़ी से बनती थी जिसका भाला होता था तीर। एक तीर दूसरे दरख्त की लकड़ी आती है, खजर कहा जाता, उससे बनती थी। हर तीर को अलग अलग मौके पर इस्तेमाल किया जाता था।
اور کربلا کے میدان میں جب ہرملہ نے تیر کمان میں لگایا تو جب رباب نے ایک جملہ کہا فضا میرے بچے کی خیر، فضا میرے بچے کی خیر، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ رباب نے کہا فضا ارے ہرملہ نے تو تیر کمان میں لگائی ہے یار، ارے وہ تیر جب گھوڑے کی گردن کو توڑنا ہوتا ہے۔ جوانی رواج کو پلسا دے دے ایسا ناری بھی ہم غریب آئے پلسا دے ایسے نہیں ہونا، ایسے نہیں ہونا۔ ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، امام کے ایک صحابی تھے ساسا بن صہار، مولا کہنا کہ ایک صحابی گزرے ہیں اور چھٹی امام کے ایک صحابی آئے ساسا کے نام سے، چھٹے امام کے ایک صحابی تھا ساسا۔ ایک دن وہ نہیں آیا، امام کے پاس نہیں آیا، امام کو جب نہیں آیا تو امام نے پوچھا ساسا تم کہاں تھے؟ ساسا کا مولا میں گھر پر میں نے ذکر آل ابا بیان منعقد کیا تھا، سید شعبہ کے مسائل منعقد کیا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ تو امام نے کہا ساسا تم نے ہم کو نہیں بلایا، ہم کو نہیں بلایا؟ ساسا نے کہا مولا میں نے آپ کو امتن نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا؟ ساسا کا مولا جب میں آپ کو بلاتا ہوں نا اور آپ کی جب مسائل پیش آتے ہیں جب ابا عبداللہ کے تو آپ جو مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں، وہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ امام نے کہا ساسا تم نے کیا سوچا تم نہیں بلاؤ گے تو کیا مجلس میں نہیں آئیں گے؟ اے عزیزو میرا امام ارے جب بھی اپنے جن کے مسائل سنتا تھا مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، آئے میرا جان آئے میرا علی اسلام، اے عزیزو رباب کو بولنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں، برداشت کر لینا، ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا ہے، جس کے بھی لال شہید ہوئے ہیں، جس کے بھی لال شہید ہوئے، جناب رباب ایک الگ مقام پر ہے، ایک الگ مقام پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رباب کی وہ شخصیت ہے کہ جناب رباب کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی پوری نسل دے دی۔ اب جناب رباب کی کوئی اولاد سے خاندان سے نہیں ہے، ارے ننھا اصغر تھا کربلا میں قربان کر، اور جیسے ہی تیر کمان میں لگی رباب نے کہا فضا میرے بچے کی خیر کا، کیوں؟ کہ اس نے ایسی تیر لگائی ہے کہ جو تیر جو ہے گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے چلائی جاتی ہے، جو عرب میں اس تیر سے کہا جاتا ہے کہ عرب نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ جب بھی جنگ ہوگی اس تیر کو استعمال نہیں کریں گے، ہم ایک فوجی کو مارنے کے لیے، لشکر کی صفت کو سپاہی کو مارنے کے لیے اس تیر کا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن کربلا میں سارے قوانین کو توڑ دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے ایک تیر لگائی اور تیر نشانے پر نہیں گئی، دوسری تیر لگائی نشانے پر نہیں گئی۔ ادھر سے ایک پتہ پسارے ساتھی کو ہرملہ کیا ہوا؟ تو تیر چلانا بہترین تیر انداز ہے، آج تیرے تیر کو کیا ہو گیا؟ تیرا تیر نشانے میں کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اور مولا نے کہا پسر ساتھ جب میں تیر چلاتا ہوں نا سامنے رسول کی بیٹی فاطمہ آتی ہے، میں کہتی ہے اور مولا ارے میرے بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ ایک پسر ساتھ ارے دوسری تیر چلاتا ہوں رسول آتے اے اور مولا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہرملہ نے ایک مطلب تیسری تیر کمان میں لگائی اور نشانہ لیا ننھا علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر۔ نہیں عزیزوں حصہ ایسے نہیں ہوگا علی اصغر کو پہچانی کون ہے؟ 6 مہینے کا 3 دن سے پانی نہیں پیا، ماں کا دودھ خوش ہو چکا، 3 دن سے بھوکا پیاسا علی اصغر ہے۔ علی اصغر کو پہلے پریشانی ہے، جب چوتھے امام کے کھانے میں تھے نا، جہاں پہ سکینہ نے چوتھے امام سے پوچھا تھا
भैया प्यास के कितने दर्जे होते, कितने रुतबे होते? इमाम ने कहा प्यास के 3 दर्जे होते, 3 स्टेप होते। जब सकीना बोले भैया प्यास के 3 दर्जे कौन से? इमाम ने फौरन खुद हिम्मत रखो कि अम्मा सकीना खामोश कराइए, कैसे सवाल करती है। लेकिन सकीना ने भैया आप इमाम ने कहा जवाब देना। उस वक्त चौथे इमाम ने कहा प्यास के 3 दर्जे का पहला दर्जा ऐसा है जैसे दरिया से मछली बाहर निकाल दो तो मछली तड़पती है। तो दूसरा दर्जा ये है कि जब मछली को पानी से बाहर निकाल दो और मछली जब पानी नहीं पाती है तो तड़पने के बाद जब और तब उसका घुटने लगता है तो कभी अपने मुंह को खोलती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। क्या मैं सकीना का भैया सच्चा करबला में मेरा भैया अरे करबला अली असगर के गले को छेदते हुए आसमान की तरफ आ रहे तो बारिश नहीं हो, जमीन की तरफ फेंकना चाहते, आवाज आएगा खून ना हुसैन ने खून को अपने चेहरे पर इनकार आसमान को काजी कभी नहीं असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने चेहरे आप सुनते हुए आए हैं और आइंदा मसाइल सुनिएगा। मैं भी पढ़ूंगा जुमले को आइंदा मसाइल कि करबला की ज़मीन पर जो भी फौजी शहीद हुआ है और घोड़े से गिरा है ज़मीन पर आया और करबला की तपती ज़मीन की डिग्री आपको अक्सर जाकर बताते रहते। करबला की ज़मीन इतनी तप रही थी अगर अनाज को सूखे चावल को तो चावल भुन जाते, तैयार हो जाते। ऐसी कड़ी तपिश, ऐसी तपती हुई ज़मीन। अली अकबर करबला की ज़मीन पर लेटे हुए थे। अब आप फैसला करिए, 18 साल का अली अकबर है, तपती हुई ज़मीन, और यही तपती हुई ज़मीन है 6 महीने का तसव्वुर करिए, 6 महीने का करबला की तपती हुई ज़मीन। इसलिए हुसैन ने ज़मीन पर अली ने रखा। दूसरा फलसफा ये कि हुसैन ने अली असगर के जिस्म मुतहर को ज़मीन पर इसलिए भी नहीं रखा कि तारीख में हुसैन देख चुके थे कि एक बच्चे ने मिना के मैदान में अपने एड़ी को रगड़ा था तो चश्मा जारी हो गया था। कहीं करबला में असगर अपनी एड़ियां न रगड़ दे कि करबला की ज़मीन पर चश्मा जारी हो। हुसैन ने असगर को ज़मीन पर नहीं रखा, अपने जानू पर रखा, आस्तीन को उठाया। अब तक तो मसाइल सुनते हुए आए, सुनिएगा। अब तारीख बताती है मगर हुसैन ने अली असगर से कहा, असगर मैं जानता हूँ तीर गले से निकालूंगा तो तकलीफ बहुत अजियत होगी। असगर तुम मेरा साथ देना तीर निकालने में, जुमला कहना था। अली असगर मुस्कुराए। हुसैन समझ गए कि असगर तो यार मैं एक मर्तबा
مرتبہ حسین علی اصغر کے ایک ہاتھ سے تیر پکڑی، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالی، ارے بچہ ہم سے بھاگ گیا۔ اگر آج مجلس سن رہی ہو نا اور مصاحبہ کا سن رہی ہو، اور اگر تمہاری کول میں کوئی بچہ ہو اور اگر بچہ رو رہا تو بچے کو خاموش نہ کرانا، رومال دیکھ کر تڑپ جائے گی، آئے میرا اصغر، آئے میرا ہمیں حسین علی اصغر کو لیا اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلے۔ اس مصائب کے جملے کو عاشور کے دن لوگ پڑھتے، میں بھی پڑھوں گا، سنیے گا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، جیسی علی اصغر لے کر پڑھ رہے ہیں کہ خدا حسین کے ذہن میں کچھ بات نہیں، میں حسین پیچھے آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پیچھے آئے۔ زبان پہ جملہ جاری تھی، اِنَّا لِلَّهِ غدر بے قضاء تسلیماً کہتے۔ حسین کیوں آگے بڑھ رہے تھے اور کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ بس یہ جملہ، حسین آگے بڑھ رہے تھے خیمے میں علی اصغر کو لے کر، اور پھر ذہن یہ سوچا کہ ہم خیمے میں جا کر رباب کو کیسے بتائیں گے تیرا اصغر شہید ہو گیا۔ تو یہ سوچ کر حسین پیچھے آ جاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر سوچ کر پیچھے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا چلی، حسین کی ہوا کا دامن ہٹا، رباب کی نظر پڑی، چھوٹے بھائی چھوٹے بچے ہو، نہر کیا چیز ہوتی ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے چھوٹے بچوں کے آنکھ سے آنسو آ جائے کہ نہر کیا چیز ہوتی ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں بیٹا نہر، جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو چاقو سے ذبح کرتے ہیں، چاقو سے ذبح کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب بڑے جانور اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو اونٹ کے گلے پہ چھری نہ چلاؤ، بلکہ ایک نیزہ لے کر اونٹ کی گردن پہ مارو، اسے کہا جاتا ہے نہر۔ اونٹ کی گردن پہ مارو، اسے کہا جاتا ہے نہر۔ اب جناب رباب یہ جملہ کا یا بنیا اب اس لوکا ینہر، اے میرے لال کیا تم جیسے چھوٹے کیا تم جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کیے